Hi, cuties. Good morning. How are you? Welcome to the class. Okay, it's time for prayer. All of you, close your eyes and pray to the God. I am going to sing the prayer song. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mridyoma Amirdam Gamaya. Om Shanti 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 Ki. Slowly open your eyes. Take a deep breath. Relax. Are you ready to learn the lesson? Okay. Today I am going to tell you a story. Before that, write this missing vowel letters in your note. I will give you some time. Okay, next one. See this picture. What is this? For this, every word you have to write the first letter in the circle. See the first picture. What is this? Italy. What is the first letter for Italy? Write it in the circle. Okay. See the next picture. Und. What is the first letter for und? Write it in the circle. Next one. See the picture. What is this? Ek. Write the first letter in the circle. See the next picture. Ullu. Write the first letter in the circle. And the last one. Anda. Write the first letter in the circle. Very good, very good, very good. All of you completed? Okay, cuties, okay. Now it's time for story. See the story? A magical basket. महाराज की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी शकुंतला। उनका साथ कई सालों तक होने के बावजूद उनको कोई संतान नहीं हुआ। दोनों ने इस वरदान के लिए ஸ்டோரியில் என்ன சொல்கிறாங்க? ஒரு ராஜா கதை. ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா நாட்டை ஆண்டுக்கிட்டு இருந்தார். அவர் பேர் மகேந்திரவர்மா. அவருடைய ஒய்ஃப் பேர் ராணி பேர் சகுந்தலா. அவங்க 2 பேர்த்துக்கும் குழந்தைங்களே இல்லையாம். ரொம்ப வருஷமாக குழந்தைங்களே இல்லையாம். दान के लिए कई पूजा पाठ किए और मंदिरें भी गए। அதனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? குழந்தை வரம் வேண்டி நிறைய பூஜை பண்ணாங்க. கோவிலுக்கெல்லாமும் போனாங்க. और मंदिरें भी गए। पर कोई फायदा नहीं हुआ। अक्सर वे उदास रहते थे।
कई दिनों बाद एक जोड़ा अपने बच्चे को लेकर महाराजा के पास आए। என்னாச்சு, பூஜையெல்லாம் பண்ணியும் கோயிலுக்கெல்லாம் போயும் அவங்களுக்கு குழந்தையே கிடைக்கலையாம். அதனால் என்ன பண்ணாங்களாம், எந்த ஒரு ப்ராஃபிட்டுமே இல்லையே, நம்ம இவ்வளோ பண்ணி நம்ம குழந்தையே கிடைக்கலையே அப்படின்னு ரொம்ப விரக்தியோட மகாராணி வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்களாம். அந்த சமயத்தில் அந்த நாட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருந்த ஒரு பிரஜை महाराजा के पास आए। प्रणाम महाराज, हम चाहते हैं कि आप हमारे बच्चे का नामकरण करें और आशीर्वाद दें कि ये बड़ा होकर बिल्कुल आपके जैसा बने। அவர் என்ன சொல்கிறாரு, அந்த பிரஜை மகாராஜா கிட்ட மகாராஜா என்னுடைய குழந்தைக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணி ஒரு நல்ல பேர் வைங்க, அவன் பெரியவனானா உங்களை போல் ஒரு நாட்டை ஆளும் அளவுக்கு திறமையோடு வளரணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி மகாராஜா கிட்ட கேட்குறார். बिल्कुल आपके जैसा बने। महाराजा ने अपनी पत्नी को भी वहां बुलाया। देखो इस प्यारे बच्चे को, कितना सुंदर है। महारानी, तुम्हें इस बच्चे को एक अच्छा नाम देना पड़ेगा। உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாரு, மகாராஜா எழுந்து தன்னுடைய மனைவியை கூப்பிட்டு அந்த குழந்தைக்கு பேர் வைக்க சொல்கிறார். ஒரு நல்ல பேராக வை ராணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். महारानी ने ठीक वही किया और अपना हार बच्चे के गले में डाल दिया। बच्चे के माता पिता ने उन दोनों के लिए प्रार्थना की और वहां से चले गए। என்ன பண்ணாங்க, மகாராணி அந்த குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல பேராக வச்சுட்டு அந்த குழந்தைக்கு கிஃப்டாக தன்னுடைய கழுத்தில் இருந்த செயினை கழட்டி போட்டு விட்டாங்க. இந்த பிரஜைகள் 2 பேரும் என்ன பண்ணாங்க, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு ராஜாவுக்கும் ராணிக்கும் நன்றி சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி போயிட்டாங்க. महारानी अचानक उदास होकर अपने कमरे में चली गई कि उसकी खुद की कोई औलाद नहीं है। महाराजा ने भी ये देखा और उदास हो गया। என்னாச்சு, மகாராணி நமக்கு அந்த குழந்தைக்கு பேர் வச்சு முடிச்சோன்னையும் நமக்கு இப்படி அழகான ஒரு குழந்தை இல்லையே அப்படின்ற வருத்தத்தோடு அங்கேருந்து போய் தன்னுடைய அறையில் சோகமாக உட்காந்துருந்தாங்க. அப்போ ராணி பார்க்க வந்த ராஜாவும் ராணி சோகத்தில் இருக்கிறத பார்த்து ஏமாற்றத்தோடு அவரும் சோகமாயிடுறார். और उदास हो गया। हर शाम महारानी को आदत थी तालाब के पास अपनी सेविकाओं के साथ जाने का। वहां पर अचानक से என்ன பண்ணுறாங்க, ராணி சாயந்தரம் ஆனோடனையும் தன்னுடைய தோழிகளோட அரண்மனைக்குள்ளே இருந்த ஒரு குளத்துக்கிட்ட போகிறாங்க. वहां पर अचानक से महारानी ने एक सुंदर सी टोकरी को तैरते हुए देखा। என்னாச்சு, மகாராணி பார்க்குறாங்க அந்த குளத்தில் ஒரு அழகான கூடை மிதந்துட்டு வந்துச்சான். ஒரு பேஸ்கட்டு தண்ணியில் மிதந்துக்கிட்டே வந்துச்சான். மகாராணி அதை பார்க்குறாங்க. टोकरी को तैरते हुए देखा। वहां देखो, कितनी सुंदर टोकरी है, जाओ और उसे ले आओ। जी महारानी साहिबा, अभी ले आएंगे। जब सेविकाएं என்ன சொல்கிறாங்க, ராணி தன்னுடைய வேலையாட்களை கூப்பிட்டு அங்கே பாருங்கள் ஒரு அழகான கூடை, அதை போய் நீங்கள் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. வேலையாட்களும் ஓகே மகாராணி நாங்கள் போய் அந்த கூடை எடுத்துகிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குளத்துக்கிட்ட போகிறாங்க. जब सेविकाएं टोकरी के पास गए तो उसके अंदर 2 नन्हे लड़कों को देखकर हैरान रह गए। என்னாச்சு, அவங்க 2 பேரும் அந்த குளத்துக்கிட்ட போய் அந்த கூடை பேஸ்கெட்டை பார்த்தாங்கன்னா அதுக்குள்ளே 2 அழகான குழந்தைங்க இருந்துச்சான். அதை பார்த்தோன்னே ஓ கடவுளே இது என்ன குழந்தைங்க இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கூடையை எடுத்துக்கிட்டு வராங்க. शायद ये मेरी प्रार्थनाओं का असर है। मेरे खुद के तो है नहीं और मुझे अब 2 मिल गए। रानी तुरंत महाराजा के पास गई। शकुंतला, क्या हो, अचानक से इतनी खुश लग रही हो? महारानी ने अपनी सेविकाओं को उस टोकरी को लाने के लिए कहा। என்ன பண்ணுறாங்க, மகாராணி அந்த கூடையை எடுத்துக்கிட்டு அரண்மனைக்கு வராங்க. அரண்மனைக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு
ராஜாவை பார்த்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக பார்க்குறாங்க. உடனே ராஜா கேட்குறாரு, என்ன ராணி இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கியே, என்னாச்சு உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. உடனே மகாராணி என்ன சொல்கிறாங்க, வேலையாட்கள் கிட்ட வெளியில் போய் இந்த கூடை எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. अपनी सेविकाओं को उस टोकरी को लाने के लिए कहा। इतने सुंदर नन्हे लड़कों को देखकर महाराजा भी खुश हो गया। हमारे प्रार्थनाओं का फल हमें आखिरकार मिल ही गया। जी हाँ, हम इन दोनों को पाल पोस कर बड़ा करेंगे। என்ன சொல்கிறாரு மகாராஜா, அச்சோ நம்மளுடைய வரத்திற்கான பலன் நமக்கு கிடச்சி போச்சு, நம்மளுக்கு 2 குழந்தைங்க கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுறாரு. உடனே ராணி என்ன சொல்கிறாங்க, ஆமாம் மகாராஜா, நம்மளுடைய பிரார்த்தனை பழிச்சிருச்சு, நாம் இந்த குழந்தைங்கள வளர்த்து ஆளாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. हम इन दोनों को पाल पोस कर बड़ा करेंगे। महाराजा अपनी पत्नी को मुस्कुराते हुए देखकर खुश हो गया। दोनों ने उनको वेणु और रघु का नाम दिया। என்ன பண்ணுறாரு மகாராஜா, ரொம்ப சந்தோஷமாக என்ன பண்ணுறாரு, அந்த குழந்தைங்கள பார்த்து மகிழ்ச்சியோடு சிரிச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு பேர் வைக்கிறார், வேணு ரகு அப்படின்னு சொல்லி பேர் வைக்கிறார். कई साल बीत गए और वेणु और रघु बड़े हो गए। दोनों लड़के जुड़वा थे और उनके आपस में भेदभाव करना मुश्किल था। दोनों 2 பேரும் ரொம்ப வருஷம் கழிஞ்சு போச்சு. 2 பேரும் பெரிய பசங்களாயிட்டாங்க. பெரிய பசங்க ஆனோன்னு இப்படி இருக்காங்க, அவங்க எதிர்த்து அப்படி யாரும் வர முடியாது, யாரும் அவங்கக்கிட்ட சண்டை போட முடியாது. குதிரை ஏற்றம், வாள் சந்தை எல்லாத்துலேயும் சிறந்தவர்களாக விளங்குறாங்க. मुश्किल था। दोनों बड़े काबिल जवान लड़के बन गए जिन्होंने अपने माता पिता की मदद हर दशा में की। एक दिन महारानी को वो सुंदर என்ன பண்ணுறாங்க, பெருசானதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா அப்பாவை ரொம்ப பத்திரமா பார்த்துக்கிறாங்க. அதை பார்த்து ராஜாவும் ராணியும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. एक दिन महारानी को वो सुंदर टोकरी मिला तो उसने सोचा कि वह इस टोकरी को संभाल कर रखेगी। टोकरी के ऊपर जमा हुए धूल को जब वह हटा रही थी तो उसका हार टोकरी में गिर पड़ा और अचानक से वह 2 हारों में बदल गया। என்னாச்சு, அந்த கூடை தான் நமக்கு குழந்தை கொடுத்தது அப்படிங்கிறதுனால அந்த பேஸ்கெட்டை ரொம்ப பத்திரமா வச்சு பாதுகாத்துட்ருக்காங்க. அந்த டைமில் என்ன ஆகுது, அந்த டோக்கரி அந்த கூடை ரொம்ப அழுக்கார சொல்லிட்டு மகாராணி துடைக்கும்போது அவங்க கழுத்தில் இருந்த ஹாரம் கலண்டு அந்த கூடைக்குள்ளே விழுந்துருச்சு. விழுந்தோன்னே என்னாச்சு, ஒரு ஹாரம் 2 ஹாரமாக மாறி போயிடுச்சு. मेरा हार 2 हारों में कैसे बन गया? ये क्या जादू है? रानी ने अपना कंगन निकालकर टोकरी में डाला तो कंगन भी 2 में बदल गए। ये तो एक जादुई टोकरी है। मुझे महाराजा को तुरंत बताना पड़ेगा। அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, என்ன ஆச்சரியம் இது, என்ன மாய மந்திரம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி எதுக்கும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய வளையலை கழட்டி அந்த கூடைக்குள்ளே போடுறாங்க. ஒரு வளையல் போட்டோன்னே என்னாச்சு, 2 வளையலாக மாறி போயிடுச்சு. அதை பார்த்தோன்னே என்ன அதிசயம், நம்ம இதை முதல்ல போய் மகாராஜாட்ட சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க. महारानी ने तुरंत महाराजा को सारी घटना सुनाई। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप अपनी अंगूठी इसमें डाल दीजिएगा। जब महाराजा ने ऐसा किया तो उनकी अंगूठी 2 में बदल गई और महाराजा हैरान ही रह गया। ये क्या जादू है, कैसे संभव है? शायद इसीलिए हमें टोकरी में 2 लड़के मिले थे, वेणु और रघु। हाँ, என்ன சொல்கிறாங்க மகாராணி ராஜாட்ட போய், ராஜா இந்த கூடையை பாருங்கள், நம்ம வேணுவும் ரகுவும் கிடைச்ச கூடை இதில் உங்களுடைய மோதிரத்தை கழட்டி போட்டு பாருங்களேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உடனே ராஜாவும் தன்னுடைய கையில் அந்த மோதிரத்தை கழட்டி அந்த பேஸ்கெட்டில் போடுறாரு. உடனே அது 2 மோதிரமாக மாறி போயிடுது. உடனே மகாராஜாவுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், என்னடாது இந்த கூடையில் 1 போட்டால் 2ஆக கிடைக்குதே, அது போல தான் ஒரு குழந்தை விழுந்தோடனே 2 குழந்தையாக நமக்கு கிடச்சிருக்காங்க போல இருக்குது, வேணுவும் ரகுவும் நமக்கு அப்படி தான் கிடச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு.
वेणु और रघु। हाँ, इस जादुई टोकरी की वजह से हमें 2 बच्चे मिले। अब हम इस जादुई टोकरी के साथ अपने राज्य में उन लोगों की सहायता कर सकते हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा है। ये तो कमाल का विचार है रानी साहिबा। तुम्हारे इस अच्छे स्वभाव की वजह से ही तुमको ये जादुई टोकरी का वरदान मिला है शायद। और 2 ராணி உடனே என்ன சொல்கிறாங்க, நம்ம இந்த பேஸ்கெட் மேஜிக்கல் பேஸ்கெட்டை வச்சு நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கெல்லாம் உதவி செய்யலாம். குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு இந்த பேஸ்கெட்டில் ஒரு குழந்தைய போட்டால் 2 குழந்தையாக கிடைக்கும். அப்போ குழந்தைங்க இல்லாதவங்களுக்கு குழந்தைய தரலாம். செயின்ஸு வளையல்ஸ் எல்லாம் இதில் போட்டோம்னா அது 2ஆக மாறும். அதை வச்சு நம்ம மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணலாம், நாட்டில் இருக்கிற மக்களுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. உடனே மகாராஜா சொல்கிறாரு, உன்னுடைய இந்த நல்ல எண்ணத்துக்காக தான் இந்த மேஜிக்கல் பேஸ்கெட் உனக்கு கிடச்சிருக்கு. நம்ம அதே போல் எல்லாத்துக்கும் உதவி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். और 2 प्यारे लड़कों का भी। उस दिन से महाराज और महारानी ने उन सब की मदद की जो बच्चे नहीं जन्म पा रहे थे और अपने 2 बेटों के साथ खुशी से जीवन गुजारा। दुखी महारानी और जादुई टोकरी। ஓகே சில்ட்ரன்ஸ், இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதா? அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ராஜாவும் ராணியும் தனக்கு ஒரு மேஜிக்கல் பேஸ்கெட் கிடச்சோடனையும் அதை பற்றி தெரிஞ்ச உடனேயும் அதனுடைய உபயோகத்தை தாங்கள் மட்டும் வச்சுக்காமல் அடுத்தவங்களுக்கும் உதவி செய்கிறாங்க. அது மாதிரி நமக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்தால் நாம்ளும் மற்றவங்களுக்கும் அதை சொல்லி கொடுத்து உதவி செய்து அவங்களுக்கும் நம்ம எல்லா உதவியும் செய்யணும். ஓகே, இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து நமக்கு அந்த மாரல் தான் கிடச்சிருக்கு. ஓகேவா? அதனால் நமக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை அடுத்தவர்களுக்கும் உதவி செய்து நாமளும் நல்லபடியாக வாழணும்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்டோரியில். ஓகேவா? ஓகே, இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பாய், தேங்க்யூ.